मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची। आज मार्च 30 तारिख 2025 मसीहा रविवार। समस्ते आमे गोटे विषय सबुबले मन रखिबाटा उचित। जदि गोटे कथा को आमे सबुबले मन रखिबा, सबुबले स्मरण करिबा, सबुबले चिंतन करिबा, कोठी करिबा ना मनरे ना हृदय रे। जदि मनरे करिवे ताले आसीबो चली जीवो। विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार परिवेश परिस्थिति नहीं आपण गति करिवे। पूर्व जन्मर संस्कार ए जन्मर क्रियमाण तेणु आम सब जदि हृदय रे से कथाटा को स्मरण करिबा, को कथाटा को स्मरण करिबा ना मु कौन पाई ए धरा पृष्ठ को आसीछि। फास्ट कॉन्सेप्ट जदि आपनकर क्लियर न हो आपनकर साधना केतबळे हबो ना। भगवान को पाइबा पई जो प्रक्रिया जो कौशल में प्रयोग करूँ ताकू तो साधना कह जाए। तेणु केबे हबन जदि गोटे पिला मन करिवो मनरे भाविबो मु डॉक्टर हेबी इंजीनियर हेबी कि भल गोटे मंत्री हेबी कि भारतर प्राइम मिनिस्टर हेबी कि प्रेसिडेंट हेबी गोटे बड़ पोस्ट जदि चाहिम ता अर्थ कौन से कथार अर्थ से तार जीवनर लक्ष्य निर्णय करिवो। जदि जीवनर लक्ष्य निर्णय करिवो ताहाले से जिनस प्राप्ति पाई से प्रयास करिवो, उद्यम करिवो एवं सेथि पाई ताकू जहाँ जहाँ त्याग करिबा कथा, जहाँ जहाँ व्रत अवलंबन करिया कथा ताकू से पालन करिवो। जिते बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसू से प्रति भ्रुक्षेप करबनी। खरा होची भी कहब नहीं, वर्षा होची भी कहब नहीं, शीत होची भी कहब नहीं, देह सुस्थ हेले भी व्यस्त विव्रत हब नहीं। कहीं अभाव पड़े भी कहब नहीं, कहीं ना तार लक्ष्य सबुबले से पूरण करने पे चेष्टा करिवो। थरे गुरुदेव कथा प्रसंग रे कहूथिले से कथा को आमे बहुत वर्ष पर्यंत भाविलु। कारण मंत्रमूल गुरुर वाक्य गुरुंक वाक्य पर संदेह और संशय आनिले साधना केबे हुए ना। गुरु को मानव बोली भाविले केबे साधना भी हुए ना। कारण तुम्हें जहाँ भाविब तुम्हें तो ता हो जीव ना। तेणु गुरुदेव कहले सबु काम पाई तुमर गोटे प्रारब्ध दरकार। प्रारब्ध अर्थ क्रियमाणरू प्रारब्ध सृष्टि होता है एवं से प्रारब्ध कौन ना जन्म जन्मांतर कर्मर फल आमर डिपोजिट रोचे। आम जहाँ भोग करुचे से प्रारब्ध कहते। जहाँ भोग कर पारे नहीं ता संचित रही जाए। तेणु गुरुदेव कहले सबु काम गोटे प्रारब्ध दरकार। प्रत्येक कर्म गोटे डेस्टिन दरकार। आपण भावी प्राइम मिनिस्टर होइजिबी जिते चेष्टा करंतु आपण प्राइम मिनिस्टर हो पारे नहीं। जिते चाहिए मु सीएम होइजिबी चीफ मिनिस्टर होइजिबी हो पारे नहीं। जिते चाहिए मु गवर्नर होइजिबी हो पारे नहीं। जिते चाहिए गोटे एमएलए भी 20 थर छिड़ा हूँ 10 थर छिड़ा हूँ जमा आप भोट पाइबे नहीं कि हो पारे नहीं। किंतु एमती व्याख्या कले बहुत समय पड़ेब। कहले सेल्फ रियलाइजेशन भगवत दर्शन
भगवत उपलब्धि पाई कौन सी डेस्टिन दरकार नहीं। आमे सब कथा को शुणु एवं भल भाव बुझु। गुरु को पाखे तो सन्देह संशय रही मंत्रमूलम गुरुर वाक्य सन्देह और संशय रहिले आउ साधना हुए ना। आ गुरु शक्ति शिष्य भितर आ क्रियाशील हुए ना। तुम्हें जो भावुच तुम्हें साधना कले रेजल्ट पाइज सबकि सिद्धि बा विभूति तुमको प्राप्ति हम ता भी नुहे। भल कि सूक्ष्म स्तर को जाओ स्थूल रुह नहीं। देख तुम्हें पुरुषाकार खटाओ गुरु ठारू डिस्टेंस रही गुरु सहित संपर्क न रखी गुरु उपदेश को पालन न करी तुम केबे साधना हेनी। केबे साधना हेनी। साधना अर्थ कौन ना ए मन को समस्त भौतिक वस्तु ठारू भौतिक जगत ठारू निवृत्त करी भगवान को पाखरे रखिबा बा भगवान को अर्पण करिबा बा भगवान को चिंता करिबा एते साधारण कथा नुहे। एते सहज कथा नुहे। तेणु गुरुदेव कहले भगवत प्राप्ति पाई कौन सी डेस्टिन आवश्यक नहीं। आमे से कथा को चिंता कलु जेकोसी व्यक्ति भौतिक जगतर कौन सी पोस्ट पाई जदि लगे तापे बहुत किछि माने योग्यता थिबा दरकार। बहुत गुड़े क्वालिफिकेशन थबा दरकार। जड़े आईएएस हम से मिनिमम तो पोस्ट ग्रेजुएट होता +3 कंप्लीट करतब। जड़े स्कॉलर स्टूडेंट होता से भल स्पीकिंग पावर थब से देखा को हैंडसम होता विभिन्न सब कथा रही। किंतु भौतिक जगत पाई ये सब कथार आवश्यकता रही। विभिन्न पोस्ट पे विभिन्न योग्यता तापर परीक्षा तापर सक्सेस कि फेल्युअर। किंतु आध्यात्मिक जगत पाई कौन सी जातिर आवश्यक ना कौन सी शिक्षागत योग्यतार आवश्यक ना कौन सी सुंदर असुंदर आवश्यकता ना किछिर आवश्यकता नहीं। केवल आवश्यकता अच्छे निजर मनटा। तुम मनटा को तांको पाखो देई परिबो तो मनटा सबुआडे तुम दौच केतबळे कुआडे मनटा जे दौच तार ठीक आ ठिकणा ना। तुम मन दुख आसूची जंत्रणा आसूची कष्ट आसूची सुख भी आसूची शांति टिके टिके आसूची किंतु आनंद आसूना कि प्रेम भावटा आसूना। ता मूल जदि अंतर्दृष्टि द्वारा आपण देखिबे मो मनटा कोठी अछि मो मनटा कोठी अछि मु तो मन को देइछि ना मो मन को तो खाली करी नहीं। तू निश्चिंत भाव में मो मनटा को कोठी उठे देइछि जोठी देइछि निजे समीक्षा करी देखिबे। ये दुनिया रे दुईटी कथा गोटे सत गोटे असत। सत पाखरे देइछि ना असत पाखरे मन को देइछि। जदि सत पाखरे देइछि ताले सत कौन मु जानी तो सत कौन मु जानी ना कहीं जानी नहीं। जीवन एक माने दीर्घ यात्रा। ये यात्रार परिसमाप्ति नहीं पुणी परिसमाप्ति अच्छी। को अनंत कालरू केते सत्य केते तेतया केते द्वापर केते कली जुग जे भोग होगलानी आमर मनटा सबू भोग करके आसीची जहाँ भोग करिछि ता कर्ता भाव थाई भोग करिथबारु सेगुड़िक संस्कार है आमर चित्तरे स्टोर होइकी अछि सबू अछि। जेमती गोटे बरफल देखिबे गोटे ओस्त फल देखिबे ता भितरे केते जे बरगछ अछि ता हिसाब नहीं। केते जे ओस्त गछ अछि किति सूक्ष्मादि सूक्ष्म छोटिया छोटिया मंजीटिए लक्ष लक्ष बरगछ लक्ष लक्ष ओस्त गछ बर मंजी भितर ओस्त मंजी भितर अछि। सेई भली चित्तरे आमर कोटि कोटि जन्मर वृत्ति बा थट्स बा एक्शन जो वर्क आमे करिचे से फल को आमे जे भोग करी देइचे से ताउ नाही। जोटा भोग करी पारिने से सब संचित होई अछि। गोटे दिनर जेतिकी वासना आउ कामना ताको भोग करिया को
ଆପଣଙ୍କୁ 60,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯେତିକି ବାସନା ଆଉ କାମନା ଆପଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଏ କଟକରୁ ବାହାରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ କଟକରୁ ବାହାରିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଲା ଯାଇ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଲା ୱାସିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଲା ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯିବା ବାଟରେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ଝାଡ଼ା ଫେରିବା, ଟିଫିନ୍ କରିବା, ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ଚାଲିନାହିଁ। ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଖାଇବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ନା ଶୋଇବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କର୍ମଟା କ'ଣ ଆମର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହିର୍ ଦୃଷ୍ଟି, ବହିର୍ ଭାବ, ବହିର୍ ମନ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏହା କେବଳ ପଞ୍ଚଭୂତର ସମଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚଭୂତର ସମଷ୍ଟି ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ। ଆଉ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଦେଖିବ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା, କୋଠାବାଡ଼ି, ଘରଦ୍ୱାର, ଜଙ୍ଗଲ, ମାଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ସବ ଦେଖିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସବୁ ରହିଛି, ହିମାଳୟର ଯେଉଁ 4 ଧାମ ରହିଛି, ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନେତ୍ରୀ, ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ପୁରୀ ଯିବା କଥା କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଦେଖିବି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ସେଠି ଯେଉଁ ଝରଣା ଏଠି ସେଇ ଝରଣା, ସେଠି ଯେଉଁ ମାଟି ଏଠି ସେଇ ମାଟି, ସେଠି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଟିଏ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଟିଏ। ମୁଁ ନୂଆ କ'ଣ ଦେଖିବି? ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ପୁରୁଣା। ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ଯାହା ଏଠି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସବୁକିଛି ପୁରୁଣା। ଏଠି ନୂଆ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣଟା ନୂଆ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୂଆ, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଗଲେ ବିନା ସାଧନାରେ ଯଦି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ବାହାର ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ, ଆମେ ଥରେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ବା ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଅନୁଭବ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଭାବିଛେ ଆର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ଆର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କିଛି ଭାବିନା। ଯେମିତି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆମ ଆଗରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କହିବା, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରକୃତି ଗଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପକାଇବା। ସେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ କାମ କରୁଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ସେ ଭୁଲ କଲା କି ଠିକ୍ କଲା।
ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କି ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ସେ ତ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କରିବି ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାର ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ତ କରି ସମାଜରେ ତ ଏଇଆ ପ୍ରଚଳନ। ଆଉ ସମାଜରେ କ'ଣ ଏ କଥା ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳନ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଥିଲା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ତାକୁ ସେ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସବୁରି ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ଥର କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହଭାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଅଛି ଦେହଭାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ମେରୁଦଣ୍ଡେ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହଭାଣ୍ଡେ। ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମର ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କେବେ ଭାବିଛେ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଉନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ନା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେ। ଯାହା ଫଳରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ଶୀଘ୍ର ହଉ ଡେରି ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଯାତ୍ରାଟା ହେଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଲେଟ୍ରେ ହଉ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସି ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ମୂଳରୁ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂରୁ, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କଥା ରହିଛି ନା ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କେଉଁଠି ମିଶିବା? ନା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ମିଶିବା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଚାରିଟି କଥା ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଜରା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଅମର ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଏଠାରେ ଅମର ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେସ୍, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 100ରୁ 100 କହିଲେ ଚଳେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ 99 କେତେ କୁହାହେବ, ସେ ନଲେଜ ମୋର ନାହିଁ। 99 କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ ନଲେଜ ମୋର ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପଦରୁ ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେବତା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭଗବାନ ରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ତାହେଲେ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କେମିତି ରହିଲେ? ଅସୁସ୍ତମା ବଳିବାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ପୂର୍ବ ପଶୁରାମସ୍ୟ ସପ୍ତ ଚିରଜୀବୀନ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ରହିଲେ? ବାବା ସେ କଥା କହିଲେ, ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ମାନେ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କଳ୍ପଯୋଗୀ, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ଅର୍ଥ କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହୁଏ। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ, ବାଳ ପାଚି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଲା? ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବପର। ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କଲେ ହେଇଯିବ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇନାହିଁ, ଆମର ଯାତ୍ରା ହେବ କ'ଣ? ତାପରେ ଯଦି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରୁଛି,
ସେଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏଇସବୁ କଥା ସେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବ ଏବଂ ଜାଣିବ। ଆଜି 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନେ, ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବିନା ଗୁରୁରେ ଏ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖି ହବନି, ଜାଣି ହବନି, କରିହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୌତିକ ଜଗତର ଆପଣ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିନା ଗୁରୁରେ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଆଜି ଶିଖିଛନ୍ତି, ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା ତ? ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଲା ତ? କେମିତି ବସିବେ କିଏ ତ ଶିଖେଇ ଦେଲା ତ? କେମିତି ପଢ଼ିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଶିଖେଇ ଦେଲା ତ? ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଲେ କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ରୋଗୀ ଦେଖିବେ, କିଏ ତ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି? ଯଦି ସବୁ କଥା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ବିନା ଗୁରୁରେ କିଭଳି ସମ୍ଭବପର? ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥାଟା ବିନା ଗୁରୁରେ ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥାଟା ବିନା ଗୁରୁରେ କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି, ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବାବା ଅନେକ ଥର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶରଣାଗତିରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରୁ। ଯାହା ଜୀବନରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ତାର ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶରଣାଗତି ଠାରୁ ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶରଣାଗତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବାବା ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କେତେକ ନବୀନ ସାଧକ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ନଲେଜ, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। କାରଣ ଯିଏ ସବୁ ବାଗିଆ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ବିରଳ। ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ପରମ ପିତା ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁ ବାଗିଆ କର୍ମଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବାଗିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଗୁଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନ ସାକାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ସବୁ ସାଧୁ ଏ କଥା ମାନନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ, ଅନୁସନ୍ଧିଷୁ ହେବେ, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧକ, ସାଧିକା କଥା ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଟିକେ ବାବା ପାଟିରେ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧିକା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଉଚିତ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ନାରୀ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ରେୟାର, ଖୁବ୍ କମ୍। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ମା ସାଧନା କରିବେ, ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସେ ଭଲ ସାଧିକା ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ସବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଯେତେ ସାଧୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ମା ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବାବା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ମା ମାନେ ପୂଜାରୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପୂଜକ ମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମା ମାନେ ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପୁରୁଷ ନହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମା ମାନେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ୱାର୍ଲଡରେ? କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଉ ମସଜିଦରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ଅଛି? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା? ନା, ଆତ୍ମା ଏକ। ସପ୍ତଧାତୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକ, ଆତ୍ମା ତ ଏକ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ସେ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଯିଏ ଫର୍ମକୁ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ ସେ କଥାଟି ଜାଣିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହେଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା ତ? ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯାଇଛି, କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ବି ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିଲାନି, ପବିତ୍ର ହେଇପାରିଲାନି, ନିର୍ମଳ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ମନ କେମିତି ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ବିଷ ପାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଉଦ୍ୟମ। ସେ ଭାବୁନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବି। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ଡେଞ୍ଜର, ଅତି ଭୟାଭୟ। ଏ ମଣିଷ ଅତି ବି ଭଲ। କାହିଁକି? ଆପଣ କେବେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ, ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ମଣିଷ ବହୁରୂପୀ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ବହୁରୂପୀ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଏ। ଆମ ଜୀବନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 41 ବର୍ଷ ସାଧକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି, ଏକାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜନ କରି, ଧ୍ୟାନ କରି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଟିକି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ? ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟେ ରଜଗୁଣ, ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତିକି କଲେ ଚଳିବ, ଯେତିକି ଜୀବନରେ ନେସେସିଟି ଆବଶ୍ୟକତା, ସେମାନେ ସେତିକି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତିକି କାମ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦ ପାଠ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସନା କାମନା ବହୁତ କମ୍। ଯେତିକ କ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନେ। ରଜଗୁଣରୁ ସବୁ ଯାକ କାମ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସୁଛି, ତମ ଗୁଣରୁ ସବୁ ଯାକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସୁଛି। ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ସେ ସେଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାମଟିଏ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ କେବେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ଖଳ ବୁଦ୍ଧି, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ହିଂସା ଭାବ ଆଚରଣ, ସମସ୍ତ କୁକର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏସବୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ଆଉ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଖେଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନବ ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନେ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କାହିଁକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସଂସାରରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ଗହିତ ଅପରାଧ କରୁଛି, ପାପକର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଜେଲ୍ କଥା କହିବ ନା କେତେ ଯେ ଭୟ ଲାଗିବ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ସେଠି କ'ଣ ଘର ନଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ନଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥାଏ। ଏବେ ତ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି, ଖେଳ ଖେଳିଲେଣି, ବଗିଚା ହେଇଛି, ଚାଷ କଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କ କଲେଣି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମଜୁରୀ ବି ମିଳୁଛି ଏବେ, ଯେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଲୋକକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବା। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି, ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକ ପୃଥିବୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବା। କେତେକ ଦେଶରେ ଜେଲ୍ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନୁ, ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା କ'ଣ କଷ୍ଟ? ସବୁ ତ ଘରେ ଯାହା ତାହା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଧି ଭିତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମନମୁଖୀ ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନମୁଖୀ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ନ ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ମାଂସ ଥଳି ଭିତରେ ରହିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜେଲ୍। ତା ଭିତରେ ଖାଇବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ମା ଯାହା ଖାଇବ ତାର ସାରାଂଶ କିଏ ଖାଇବ ନା ଛୁଆ ଖାଇବ। ସିଏ କୋଉଠି ବୁଲିବ ନା ତାରି ଭିତରେ ବୁଲିବ। କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଝାଡ଼ା, ସେଇ ପରିସ୍ରା, ସେ ରକ୍ତ, ସେଇ ମାଂସ ଥଳି ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ପରେ ତାର ଚେତନା ଆସିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଇଯିବ, 10 ମାସ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେ ତା ଭିତରେ ବୟସ ବଢ଼ୁଥିବ, ବୟସ ନୁହେଁ ମାସ ବଢ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରେ। 9 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେୟାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଯାଏ ଏଇଥିରିକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମରି ପିତା ଅର୍ଥେ ତୁମରି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବଡ଼ କଥା। ଆକୁ ଯଦି ନ ଜାଣିକି ଲୋକ ଗିନି ବଜଉଛି 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 ବଜଉଥାଉ, ଘଣ୍ଟ ପିଟୁଛି ପିଟୁଛି ପିଟୁଥାଉ, ଦାଢ଼ି ଜଟା ବାଳ ରଖିକି କୌପୁନି ମାରିକି ଯଦି ମୁଁ ସାଧୁ ବାବାଜୀ ବୋଲି କହୁଛି କହୁଥାଉ, ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପହରି କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁଛି କରୁଥାଉ, କୋଉଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କଥାଟା ଯାହା କହିକି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ହଉଛୁ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ତୁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତୁ ମହାନ, ତୋ ଭିତରେ ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋର ଅବସ୍ଥାପନ, ସେଥିଲାଗି ତୁ ମହାନ। ତୁ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୀନ ଘୃଣ୍ୟ କେତେବେଳେ ତୁ ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି, ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁ ଭାବିବୁ। ଭଗବାନ ଏ କଥା କାନରେ କହିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରିଥାଏ। ଦୁଇଟା କଥା ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆସିଲା ପରେ ତ ଯାହା ହଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ସେ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି ଭିତରେ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମାଜରେ ନାହିଁ।
ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ କହିଦେବାକୁ, ତୁମେ ହେ ମାନବ, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆସିଛ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବତ କର୍ମ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଯାହା କହିଥିଲ ତାହା ତୁମେ କର। ଯଦି ତୁମେ ନ କରିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ। ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜନ୍ମ ବି କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି କଷ୍ଟ, ଜରା ବି କଷ୍ଟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି କଷ୍ଟ। ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, 10 ମାସ 10 ଦିନ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଲା, କେତେ ବାଧା, କେତେ ବିଘ୍ନ, କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିଯିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୁହ, ନହେଲେ ରାମ ଟିକେ କୁହ, ନହେଲେ ରାଧେ ରାଧେ ଟିକେ କୁହ। ଗପିବ ପଛେ ଫୋନରେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ମନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଟିକେ କଠୋର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସାଥି ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଏ ପରିବେଶକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ଘର ଭଲ, ମୋ ସଂସାର ଭଲ, ଇଏ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିବୃତ୍ତିର କଥା କୁହାହେଉଛି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ତାକୁ ସେ ଲାଗି ଏ ପ୍ରକୃତି ଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନୁକୂଳ ନ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଚାହାନ୍ତି, ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଶୁ ଖାଏ, ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମସଲା ତେଲ ରାଗ ଦେଇ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ, କାଠ ଝାଳ, ଚୁଲି ପ୍ରେସର କୁକର, ହେ ଭଗବାନ, କେବେ ରୋଷେଇ କରିଛି? କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ରୋଷେଇ କରିଛି? କେବେ ରୋଷେଇ କରିଛି? ଆହାର କରୁଛି, ମଣିଷ ସେମିତି ଖାଉଛି, ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପଶୁ ଶୋଉଛି, ମଣିଷ ବି ଶୋଉଛି, ଶୋଇବାର ବି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପଶୁ ବି ମୈଥୁନ କରୁଛି, ମଣିଷ ବି ମୈଥୁନ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ, ପଶୁର ବି ଭୟ ଅଛି, ମଣିଷର ବି ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜୀବନଟା କେମିତି ସରସ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ପ୍ରେମମୟ ହେବ। ମୁଁ ଯାହା କହିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭଗବାନ ମୋ କାନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାକୁ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ଠିକ୍ 2035 ମସିହାକୁ ଦେଖିବେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ ଏ ମଣିଷ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଉପଭୋଗ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ହିଂସା ଭାବ, ଦେଶ ଭାବ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ
जे प्रकृत आत्मदर्शी गुरु जे समाधिस्थ गुरु से शिष्य भितर भगवत चेतना को जागृत करती एवं से जहाँ कहू आसीथिला कहीकि आसीथिला आ भगवान ताकू जहाँ कही से कथा को ताकू मने पकई दियन सेतिपाई आश्रम सेतिपाई अनुष्ठान सेतिपाई सत्संग सेतिपाई कि मठ मिशन सब करा जायछि। आजिकाली प्रत्येक कथार भल कथार सब अभाव देखा देइछि। जने भल ज्ञानी व्यक्तिर अभाव जने भल साधकर अभाव भल नैष्टिक लोकर अभाव सब भल अति सुदुर्लभ होबाक बसिलानी कहीं सब से परमात्मा परम ब्रह्म को इच्छा कहले हम से कथा किए समीक्षा करिवो तार उत्तर कौन मिलिबो। आमे अढ़ई दिनिया मानव आमे निजको चिन्हिने निजको जानिने निजको अनुभव करिने एवं शांति आनंद टिके पाई पारुने तेणु आमे कौन जानिचे कौन ज्ञान आमर अच्छे आमे को समीक्षा करिबा आलोचना करिबा खाली गोटे कथा मनरे प्रश्न उठुला आमर ताबे अपसरी जाइछि। यदि समस्ते आत्मज्ञानर अधिकारी हुअन्ते समस्तंकर भगवत चेतना जागृत हुअन्ता समस्ते कौन कहीकि आसीथिले से कथा को स्मरण रखी कर्म करते आ भगवान आम कान कौन कही से कथा को मन रखते एवं संसार रे यात्रा करते यात्रार परिसमाप्ति केबे हेबो तो काहाकू जना नहीं एवं जदि करि चलते ताले समस्ते पूरा आनंद प्रेमर अधिकारी हुअन्ते। यही धारणा बाबांकर ही थिला देखागला अनेक वर्ष प्रचेष्टा फल ना ये भी भूल ये भी ठीक नहीं सब ही परमात्मा परम ब्रह्म कर इच्छा से जा करिया कथा करूचंती कराउचंती तुम्हें बसी एकांत रे निर्जन रे बसिकी साधना करी 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 चल जदि तुम संस्पर्श रे को लोक आसुचंती जदि हबाकू चाहूचंती ताहले तुम्हें परीक्षा करी सेमानकू ये ज्ञानटा को प्रदान कर ये कौशलटा को प्रदान कर नहले नाई एक कथा ठीक ही पारे एक कथा भी भूल ही पारे जहाँ मन को टच कला से ग्रहण करू जहाँ मन को टच न कला से त्याग कर दो। आम बा किए संसार रे जदि जने साधक जानी कौ दिन जीव कौठिकी जीव एवं से परमात्मा परम ब्रह्म सहित ता मनर लय ही नहीं ता श्वास जदि कुंभक ही नहीं स्वतः कुंभक ही नहीं 0 डिग्री रे पहुँची नहीं से जहाँ कहूची जहाँ चिंता करुची जहाँ व्यक्त करुची सबुथरे भूल रही जाइछि कहीं ना से ठीक पाखरे पहुँची ना सत्य रे पहुँचले सिना सेठू फेरला पर सब सत्य हम से तो सत्य रे न पहुँची सब कथा गुड़िक किभली भाव में सत्य हम से डिसीजन रे रंग थाई पारे से डिसीजन रे करेक्ट भी थाई पारे निश्चिंत से सत्य रे पहुँचला परे जो डिसीजन तुम भीतर आसब ता ही सत्य। ये सब कथा बुझा जानिमा भारी कष्ट प्रभुर कृपा नहेले तांकर आशीर्वाद नहेले ये सब कथा जानी हुए ना व्यक्त करी हुए ना कौन जन को प्रभुंकर कृपा हुए आउ जन को हुए ना जेतेबले जने साधक ता मन को शुद्ध पवित्र निर्मल करदब ता भितर कौन से सांसारिक बासना कामना रहिब नहीं समस्त को से भल पाइब समस्त से जीवन धारण करिब समस्त को आनंद प्रदान करने से कर्म करिब। मन रे प्रश्न उठे समस्त को कौन करहब आकु आम आ सूक्ष्म स्तर को कथाटी को नहीं जावा स्थूल रे देखिले आपन टिके डिस्टर्ब फील करेंगे कारण आपण को नेचर सहित जहाँ नेचर मिसब नहीं आपन से भल लगे नहीं जहाँ नेचर सहित जहाँ नेचर मिसब ताको से बहुत भल लगे तेणु आपन सूक्ष्म को चलीगले आपण को कौन सी मन रे प्रश्न उठब नहीं किछि आलोचना भी हम नहीं
ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତନ ହେଲା, ବିଚାର ହେଲା, ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ, ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଧନା କରିଲା ପରେ ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ଯଦି ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେବ, ତମ ଭିତରେ ଆଗ ବୋଧ ହେବ ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନ। ଏ ବୋଧଟା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ ତମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା ସାଧନା ଜୀବନ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦରକାର ଆମେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେଇଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଏଥର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେନି? କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେନି। ଆରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗଲେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ହେଇପାରିବ? କୃଷକଟେ ଚାଷ କଲେ ସେ କୃଷକ ହେବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଭଳି ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଜପ କରିଦିଅ, ତମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପୂଜା ପାଠଟିଏ କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଡେଉଁରିଆ କବଚଟା ଷ୍ଟୋନଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ତମର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ପଶିଛି, କଣ୍ଟାଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ, କି ଦରିଦ୍ର ହେଇଛେ, କାହାକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନେ, କି ନିଜେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନେ, ତାହା ହିଁ ଆମ କୃତକର୍ମର ଫଳ ବୋଲି ଆମର ବୋଧ ହେଉନି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଗୁରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଜାଗ୍ରତ କରେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାକୁ ଆଣିଦେବେ। ଏହା ତୁମ କୃତକର୍ମର ଫଳ। ତୁମେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରିଛ, ତୁମେ ଯଦି ପୁଣି ମହାନ କର୍ମ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଯ୍ୟାରୁ ତ୍ୟାଗରୁ ସାଧନାରେ ରହିବ। ନାମ ଜପ କରିବ, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିବ, କିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ ବୋଧରେ କରିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଏବଂ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଥିରେ 10% ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଆତ୍ମାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାବନାଟା, ନିଜର ଚିନ୍ତାଟା ଶୁଦ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଯାହା ମନ ନିର୍ମଳ, ଯାହା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଯେତେ ଦାଢ଼ି ବାଳ ଗେରୁଆ ରଖି ପିନ୍ଧ, ଖାଲି ଯେ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହା ହେଉନି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ, ମନ କେବଳ ସତ୍କୁ ଚାହିଁନି, ସତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହିଁ, ହୃଦୟରେ କେବଳ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି,
ଏ ମନ ତାଙ୍କରି ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମ କଥା ମଧୁର ହେଇଯିବ, ତମ ବାଣୀ ମଧୁର ହେଇଯିବ, ତମ କର୍ମ ମଧୁର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାସନା କାମନା ନଥିଲା ବେଳେ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯେଉଁଠି ବାସନା କାମନା ଅଛି ଭଗବାନ ସେଠି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଯେତେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ତୁମେ ପାଇପାରିବନି। ଆଜି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଥିଲି, କ୍ରିୟା ଯୋଗର କଥା। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରଥମରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। କଥାଟା ରହିଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବ ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଶରୀର, ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିଣ୍ଡରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କଲେ, ଯଦି ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେବ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଦୁବଘାସ ହଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ତ କର୍ମ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ତ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ହେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ, ଏବେ ଭଜନ ବୋଲା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନ କେତେ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଦିନକୁ 21,600 ଥର ଭଜନ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସେ ଭଜନକୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଭଜନରେ ଟିକେ ମନ ରଖିପାରୁନେ, ସେ ଭଜନକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ମାଳା ଭଜୁଚୁରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଜନ ରହିବ ନାହିଁ, କରୁଥା ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଭକତିଆ ହୋଇ ଠକ ଠକ କରୁ ତୁହି। ମାଳା ଭଜୁଚୁରେ ଭଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଠକ ଠକିଆ ହୋଇ। ସବୁଟା ସଂସାରରେ ଠିକ୍, କେଉଁଟାକ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଆ ପାଠ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପାଠ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କହିବାକୁ ଯିବା? ଆମେ କିଏ? ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସତ୍ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଅସତ୍ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ସବୁ ତୁମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଚେତନା ପାଇଁ ବାବା ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ତୁମେ ଭାବିଲ ତାହେଲେ ଏ କଥା ତ କହିହେବନି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଏତିକି ଶିଖାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବ। ବାବା ଏ କଥା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନୁହେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଅ। କାହିଁକି? ଯଦି ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଫାଇନ୍ ହେବ, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ନିଜକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଯିଏ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯେ ମହାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବଡ଼ ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ମିଳନକୁ ବଡ଼ କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ବଡ଼ ଉପାଧି, କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି, ଭଲ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହେବା। ଭଲ ଶିଷ୍ୟଟେ ହେବାକୁ ଯିଏ ଚାହୁଁନାହିଁ ତା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେ ମନରେ ଅଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧିକି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବିବେକକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ମନରେ ରହିଲା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକି କେମିତି ଯିବ? ମନରେ କିଏ ରହନ୍ତି ନା ପଶୁମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ମାଂସଟା କେମିତି ଖାଇବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେମିତି ଧରିଲେ ଯେଉଁ ମାଂସଟାକୁ ସେମିତି ଖାଇଦେଲେ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷ ଆମର, ମାନେ ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ରାଜସିକ ତାମସିକ, କଲିଜାଟା ଦେବୁ କି? କଲିଜାଟା ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି, ନାଇଁ କି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ? ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଅଛି,
ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆମେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ମାରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ମର୍ଡର କରିବା, ସେଇଟା କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି? ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି। ଏବଂ କେମିତି ଖସିଯିବା, ସେଇଟା ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି। ଲୋକ ହିଂସା କରୁଛି, ଘୃଣା କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ସେ ଯେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସେ କ'ଣ ଏକଥା କେବେ କରିଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି କ'ଣ? ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିଛି କ'ଣ? ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୀତା କହୁଛି, ଭାଗବତ କହୁଛି, ଉପନିଷଦ କହୁଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମାନବକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ? ମାନବକୁ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବ? ଯାହା କରିବ ତାହା ତା ନିକଟକୁ ହଜାର ହଜାର ଗୁଣରେ ଫେରି ଆସିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଆଜି କ'ଣ ଏନର୍ଜି କଥା। ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ମନ, ପାପଯୁକ୍ତ ମନ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ମନ ତାର କେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଭଗବାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନକୁ କିଭଳି ଶୁଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏ ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରାଯିବ, ଏ ମନକୁ ପୁରା ପବିତ୍ର କରାଯିବ, ହୃଦୟକୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର କରାଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ସେ ବି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ବାସ୍ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ କମ୍, ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଆଉ ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାର ଆଲୋଚନା ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ସାରାଂଶ 3-4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିହେବ। ଯଦି ଏତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନ କେବେ ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ପାଟିରେ ଗଲା ଷ୍ଟୋମାକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ମିଶିଯାଏ, ପୁଣି ସବୁଟା ସଢ଼ି ପଚି ସାରଟା ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ବିଷ୍ଟା ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ଯଦି ଏକଥା ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ 7-8 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଇପାରିବ? କାହିଁକି ଖାଉଛି ନା ଖଣ୍ଡିଏ ଜିହ୍ୱା ପାଇଁ ଖାଉଛି। ପୁଣି କାହିଁକି ଖାଉଛି? ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛି କହିଲେ ଆପଣମାନେ? ତା ମନ ପାଇଁ ଖାଉଛି। ମନ ବା କହିଲା ବାଇଗଣ ଭାଜିବାକୁ, ମନ କ'ଣ ସେ ବାଇଗଣଟା ଡାଲମାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମନ ବା କହିଲା ବଢ଼ି ବାଇଗଣ ଟିକେ କରିବ। ଆରେ ବା, ଯାହା କହୁଛି ମନ, ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, କେତେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଗଲାଣି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ? ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ କେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଜଜ୍ ପ୍ରପରଲି। ତେଣୁ ମନ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବ ନା, ତା କଥାକୁ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକି ପଳାଇବେ, ମନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧିକି ପଳାଇବେ। ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ସେ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର କାହିଁ ଏ କଥା ଏ କଥା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ମନ ଚିନ୍ତା କରେ। ମନ ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ କ'ଣ କହେ ନା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରେ ନା ସବୁଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଔଦ୍ଧତ ପ୍ରକାଶ, ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଚିତ୍ତ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଫଳ ଯେଉଁଠି ଆମର ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହିଯାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ତେଣୁ ମନ ଚିନ୍ତା କରେ, ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ବିବେକ ସତ ଅସତ କହିଦିଏ, ସତ ଅସତ କହିଦେବ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କହିଦେବ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କହିଦେବ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କହିଦେବ। ଆପଣ ବିବେକକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଜମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଦେବ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ବୋଲି ତୁଳସୀ ଦାସ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି କ୍ରିୟା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ କରେ। ଆଜି ଅଶୋକ ବାବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆର ମାସ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାତି 11:45 ହେଇଗଲା, 12ଟା ବେଳ ପାଖାପାଖି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିକି ବାଟରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ତ ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା, ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଘରେ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖେଇଲୁ ସେଇ ଗାଡ଼ିକି, ହଁ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି 20-25 କିଲୋମିଟର ପମ୍ପଚରରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କେତେ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ରହିଛି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ହାର୍ଟଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉଛି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମାସ ଶେଷ ରବିବାର, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇ ବସିବୁ ଶୁଣିମୁ, ଖାଲି ବସୁ ଶୁଣୁ, କମ୍ ବଡ଼ କଥା। କେତେବେଳେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯଦି ହୃଦୟ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା। ଯଦି ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ଯଦି ସେଇଠି ଗାଡ଼ିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ କିଭଳି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ମଣିଷ ବିବେକକୁ ଯାଇନି ନା, ବୁଦ୍ଧିକି ବି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେଇ କଥା କହିକି ଆମେ କଥା ରଖିବା। ସେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ହେଉଛି, ଏଠି ତମର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିନ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତମର ନାଁ କିଛି ନଥିଲା, ତମ ବାପା ମା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କଲ, ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲ, କାହାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଲନି, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେ ତୁମର ହିଁ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ବି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସବୁ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ, ସମସ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମଲା ଲୋକର କ'ଣ ସେବା କରି ହୁଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲ, ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ତୁମ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବନି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବାବାଜୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି? ସାଧୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର କି ଗୁରୁ କି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ କରିଛ କି? ତୁମେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଛ, ଠାକୁର ପାଇଁ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛ କି? ତୁମେ 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଉଛ, ଠାକୁରକୁ ନକୁଳି ଦାନା, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଦେଇଛ। ପୁଣି ଯେଉଁନ ବିରକ୍ତି ହେବ ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁରୁ ବା ବାବା କହୁଛ, କାଲି ପୁଣି କହିବ କୁକୁର, ମଉସା, ଅଜା, ଜେଜ ବି କହିପାରିବ, ଚୋର ବି ନା ଦେଇପାରିବ। କରୁଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆଜି ଯାକୁ ବାବା, କାଲି ସେ ଚୋର।
ମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧବ। କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ କର୍ମ ବାସନା ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର କଲେ ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କି ଜ୍ଞାନ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଶ୍ରମ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିବେ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଳିପାଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଆଶ୍ରମ ସେବା। ଆଶ୍ରମ ସେବା କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ମଜୁରୀ ଅଛି। ଯାହା ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଜୁରୀ ଦେବ। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ 500 ଟଙ୍କା ଯେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ତେଣୁ ମଜୁରୀ ଦେବ। ଯିଏ ମହାନ, ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇକି ଯାହାଙ୍କର ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୂଲ ଲାଗିବ ତମ ମଜୁରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ବା ଆଚ୍ଛା ମାଲିକ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବେ, ଅଧିକା ଦେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ନା ଆଶ୍ରମ ସେବା କଲେ ତମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୁକର୍ମ ରହିଛି ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ କର୍ମ ବାସନା ରଜ୍ଜୁ ଛିଡ଼େ। କର୍ମର ଯେଉଁ ବାସନା ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ତମେ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛ, ସିଏ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏବେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି, ସମୟ ତ ନାହିଁ। ଏ ମନ ଏଇ ସଂସ୍କାରକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ ତ ମନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ମନ ଯଦି ଆପଣ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିଦେବେ ଏ ମନ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍, ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର। ଯଦି ଆପଣ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିଦେଲେ ଆରେ ବାପା କେତେବେଳେ ତ କଲମରେ ଧଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ଫୋନରେ ଧଇଲାଣି, କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲାଣି, କିଛି ତ ନାହିଁ। ବ୍ରେକ୍ ବେଲ୍ ଲେସ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଗଢ଼ିଦେବ, କଚାଡ଼ିଦେବ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ମନ। ଆଉ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାର ଆଉ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏଇ ବସିଲା, ଏଇଠି ଉଠିଗଲା, ଏଇଠିକି ହାଇ ମାଇଲା, ଏଇଠି ଶୋଇଲା, ଏଇଠି ଖାଇଲା, ଏଇଠି ଭର୍ଷା କଲା, ଏଇଠି ଝାଡ଼ା ଫେରିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା କଥା ସେ କହି ପକେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବ, ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରାରେ ରଖିବ, କି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମନକୁ ରଖିବ, ତୁମେ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ଭଗବାନ କଥା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ କ'ଣ କର ନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେତେବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭିତରକୁ ଦେଖ। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି, ତା ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରନି, ଖାଲି ଜାଣ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମ ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ନା ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମ ଚିତ୍ତରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସେ ଏବଂ ତାର ବନ୍ଦ ନଥାଏ। ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସିକି ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ଢେଉ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଢେଉ, ସେଇଭଳି ତୁମ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟେ ମିନିଟକି 60ଟା ଚିନ୍ତା ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ପବନ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ଢେଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ରୂପକ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଢେଉ ରୂପରେ ଆସୁଛି ତୁମ ଭିତରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ, ତୁମେ ଯଦି ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆୟତ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପବନକୁ ସାଧନା କରିବ,
ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଥିଲା ତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ପତ୍ରଟିଏ ନ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରିବନି। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼େ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଥଟ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟା କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳାମୀ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ନମ୍ର, ଭଦ୍ର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, କି ମନର ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା କରାଯାଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନୁଭବ ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇବେ, ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ କରିବେ, ଏକାଦଶୀ କରିବେ, ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରିବେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧର୍ମ କ'ଣ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ଚାଲିବ ଆପଣ ଏସବୁ କାମ ସଂସାରରେ କିଛି କରିପାରିବେ? ଆପଣ ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଆପଣ ପୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ରାମ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ହୁଳୁହୁଳି ପଡ଼ିବ, ନା ହରିବୋଲ ପଢ଼ିବ, ନା ଝାଞ୍ଜ କୁବୁଜି ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ନା ଖୋଳ ବାଡ଼ିଆ ହେବ? ଯେତେ ଖୋଳ ବାଡ଼ାଅ, କୁବୁଜି ବାଡ଼ାଅ, ଯେତେ ଓଷା କର, କ'ଣ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲଗାଅ। ଆରେ ବାପା, ଥରେ ଦେଖିଲ ମନ ଶୁଦ୍ଧି, ମନ ନିର୍ମଳ, ମନ ପବିତ୍ର, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲାଣି। ଏ ଜୀବନଟା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଚାଲିଯାଉ ହେଲାଣି। ହବ, ଯେତେ ଖୋଳ ବଜାଅ, ଗିନି ବଜାଅ, ମାଳା ଗଡ଼ାଅ, ହବ। ଯେତେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଅ। ଇରେ ବାପା, ଏକାଦଶୀ କୋଉଟାକୁ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା କୁହା ହଉନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଆସିଲା ଏବଂ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଏକୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ମନକୁ ରଖି ଏଇସବୁ କଥାରେ ମନକୁ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା? ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲା, ମନ ପବିତ୍ର ନହେଲା, ମନ ନିର୍ମଳ ନହେଲା, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନହେଲା, କହିବାର କଥା ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲେ କେବେ ହେବ ନା, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସାଧନା ହେଉଛି ଏଭଳି ସାଧନା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରୀର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସମୟ ପଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ମନ। ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ? କିଏ ଦେଖିଛ? କେହି ମନକୁ ଦେଖିନ। କିନ୍ତୁ କଥା ପଦେ ପଦେ କହୁଛ, ମୋ ମନ ଶୁଖିଗଲା, ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋ ମନ ଆଜି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି, ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟା ଆଜି କଟିଗଲା। କ'ଣ ସେ ମନ? ଶରୀର ତ ଦେଖିଲ, ଶରୀର ପୁଣି କେତେଟା ଧାତୁରେ ଗଠିତ, କ'ଣ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ।
ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, ପୁଣି ମନକୁ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିନ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖିବୁ କ'ଣ? ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଚେଷ୍ଟା କର, ମନ ଦେଖାଯିବ। ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେବେ, ମନକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସତରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ସତରେ ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କର, ବସିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମନ କେମିତିଆ ଦେଖିବେ। ପୁରା ଆଜି କହିଦେବି, କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ସମୟ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। ଏ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ମନକୁ ଦେଖିପାରିନ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଛ? ତାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଆଉ ଦେଖିଛ? କେହି ଦେଖିନ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନ ଦେଖିଛ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ କିଏ ଅଛି ନା ପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଜମା ବୁଝିପାରିବନି। ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୁଅ, ଯେତେ PhD କର, ଯେତେ DLT କର, ଯୋଉଠି ଯାଇ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼, ପ୍ରାଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବନି। ଭଲ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଜଗତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ କହନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ନେଉନେ, ଯାଉଛେ ଏବଂ ଆସୁଛେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିଛେ, ମନକୁ ଦେଖିନେ, କି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିନେ, ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିନେ, ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନାହିଁ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନାହିଁ? ମନ କ'ଣ ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ? ସ୍ଥୂଳଟା କ୍ରିୟାଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳର ସୃଷ୍ଟି ନା ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୃଷ୍ଟି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ରହିବ, ଭଗବାନ ନ ରହିବେ, ପ୍ରାଣ ନ ରହିବ, ଯିଏ ପ୍ରାଣ ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଆତ୍ମା। କିଏ କହୁଛି ପାଣି, କିଏ କହୁଛି ୱାଟର, କିଏ କହୁଛି ଜଳ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଣି। ସୁନା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି ସେ ସୁନା। ସେମିତି ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣ ଭିତରେ ନ ରହିବେ, ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମ କିଛି କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ? ସେଇ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଅଫର ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅଛି ତ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ ମୁଁ କର୍ମଟା କରୁଛି ବୋଲି ଆମର ବୋଧ ହେଉଛି ତ। ତେଣୁ ଆମେ ମନକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ମନକୁ ପୋଷା ମନେଇଦେବା, ମନକୁ ଜିତିଯିବା, ମନକୁ ଆୟତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆମେ ସମ୍ରାଟ ହେବା। କୁହାଯାଏ ମନ ଜିତା ତ ଜଗତ ଜିତା। ଯେ ମନକୁ ଜିଣିଛି ସେ ଜଗତକୁ ଜିଣିଛି, ସେ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି, ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି। ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବ, ଆପଣ ହସି ହସି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବେ, ଆଲୋକିତ ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ଆପଣ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ସଂସାରରୁ ଆପଣ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାପାଙ୍କର, ଜେଜେଙ୍କର, ତା ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନଥିଲେ, ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ। ମନରେ କାମ ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ଲୋଭ ଥିଲା, ମୋହ ଥିଲା, ମଦ ଥିଲା, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ଭିତରେ ଥିଲା ସବୁ ରାକ୍ଷସଟାଏ ଆଉ କ'ଣ, ପଶୁଟାଏ ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ଭିତରେ ଏସବୁ ନଥାଏ, ସେ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଦୈବୀ କୃପାରୁ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି କାମ କରୁଥାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠ ନେମାଳ ଗାଦି, 600 ବର୍ଷ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଗଲେଣି। କେତେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସେଠି ଜଳୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ସେଠି ବାହାରୁଛି। ଲୋକ ଗଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଏଠିକି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା
କାରଣ ଶରୀରଟା ଏଇଠି କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା କରିବେ, ମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତମ କାନରେ କହି ତୁ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଆପଣ ତାପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଭଲ କି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶରୀରଟା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କହିବା, ତାପରେ ମନର କଥା କହିବା, ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କଥା କହିବା, ତାପରେ ପ୍ରାଣର କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଏ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ କେମିତି ମହାପ୍ରାଣ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ୍ ସହିତ ମର୍ଜ କରିଯିବ, ଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା କେମିତି ସମଷ୍ଟି ଚେତନା ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର, ସକଳ ଜୀବେ ନର ହରି, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଢ଼, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ସବୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କହିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସାଧନା ହେଲା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛେ, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ଜଗତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହାକାରଣ ଜଗତ ଅଛି, ତାହା କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ଭେଦ କରିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ମନରେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ରଖି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କରି କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି, ଯାହା ଭୁଲ ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ରିୟା ତା ପରଠୁ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୋକ ଲାଗିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଜୋକ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ରକ୍ତ ପୁରା ଶୋଷିକି ଖାଇବ। ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ଜୋକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହବ ଆଉ ଜୋକ ଭଳିଆ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥବ, ସେଇ ଲୋକର ଏ ଅବସ୍ଥା ହବ। କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଦେବତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ତା ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲିଯିବ। ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କି, ଆହା କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ, କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦୁନିଆ, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ଯିଏ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯିଏ ପ୍ରେମମୟ, ଯିଏ କରୁଣାମୟ, ସେ ଭାବମୟ, ସିଏ କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ରଖିଛି? କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଭାବିପାରୁନେ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ସର୍ଟକଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍, ସିଓର ଟେକ୍ନିକ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କୁହ, ସବୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କର। ଦିନ ଆସ ତୁମ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁ ତମ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। କ'ଣ ନା ସବୁ ତୁମେ ସଦୁତେ। ପଜିଟିଭରେ, ନେଗେଟିଭରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ, ନର୍କରେ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, କିଭଳି ଆପଣ ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ କେତେ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିରୁ କେମିତି ଆପଣ ପୁରା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଆପଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆପଣ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ୟୁର ଲକ୍। ଯାହା କରିବେ
ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ବାବା ମୂଳରୁ କହିଲେ ସବୁଥିପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ତାର ସ୍ପିଡଲି ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସାଧନା କରି କରି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ। ତାର ସେ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ, ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇନ୍। ତାକୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହୁଥିଲେ ବନତ ବନତ ବନ ଯାଏ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏସବୁ କଥା ଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଆଧାର ନା ଆଉ, ଯେତିକି ବଡ଼ ପାତ୍ର ନା ଆଉ, ଅଧିକା ଲୋଡ଼ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ଫୁଟା ପାତ୍ର ହେଇଥିବ କିଛି ଧାରଣ କରି ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ପାତ୍ର ହେଇଥିବ ସେତିକି ଧାରଣ କରିବ। ଯଦି ପାତ୍ରଟା ଓଲଟା ହେଇଥିବ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସେ ଓଲଟା କଥା କହୁଥ। ବହୁତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଓଲଟା ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। ସେ ଯାହା ନେବେ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଯେଡ଼ିକି ପାତ୍ର, କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲ ବୋଲି ବିରାଟ ଜଳରାଶି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିଟରିକା ପାତ୍ର ନେଇଛ, କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଣିପାରିବ କି? ତେଣୁ ତ ଦେଖିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି। ତମର ପାପର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କାମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଲାଳସା ଚକ୍ଷୁ ରହିଛି। ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପାପ କିଏ ନା ତମର କାନ, ତମର ମନ, ତମର ଆଖି। ଏ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିଲା, ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆରେ ଭଲ କଥାରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି, ଖରାପ କଥାରେ ଅନୁଶାସନରେ ତା ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ସେ ନିଜର ମନକୁ ଦେଖିବ। ମନ କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଥିଲେ ଦେଖେଇଦେବେ, ଶିଖେଇଦେବେ, କହିଦେବେ ବା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ସେ ପାଠ ଗୁରୁ ତାକୁ ପଢ଼େଇବେ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ଓ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁ ଟିକେ ଅପଡ଼ା ପାଠ, ମାତା ପାଦେ ଖଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ, ତେବେ ଭେଟ ଯାଇ ପରମ ମଠ। ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ କ'ଣ କିଏ ପାଠ କାହାକୁ ପଢ଼େଇଲାଣି? କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ସେ କହିବେ। ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଦିନରେ ହଉ ରାତିରେ ହଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବସିକି। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା, ଆଗ ମନକୁ ଚିହ୍ନିବି, ଆଗ ମନକୁ ଜାଣିବି, ମନ ରୂପକୁ ଦେଖିବି, ମନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିବି। ତାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିବି, ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦେବି, କାମ ସରିଗଲା। ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥ? ସତ କଥା, ସତ କଥା। ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ତାପରେ ସମର୍ପଣ, ତାପରେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଅ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ପରଂ ସଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି ମଚିରଣେ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସାଧନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରିବା। କ'ଣ? ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜପ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ କଥା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖା ହୁଏ। କ'ଣ କୁହେ ନା ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ କିଏ ଭୋଗ କରିବ? ଯିଏ କରିଥିବ ସିଏ ଭୋଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଖାଇଛି ଖାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ଚାଲାକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ କେତେ କୁଆଡ଼େ କଥା ପଳେଇବ। ମୁଁ ଖାଇଛି ଖାଇନାହିଁ। ତାକୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ହଳ ବୁଲୁଥିଲା ହଳିଆ ନଥିଲା, ଆପେ ହେଉଥିଲା ଚାଷ। ଆରେ ହଳ ବୁଲୁଛି ହଳିଆ ନଥିଲା, ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଥିଲା କିଏ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଥିଲା କିଏ? କିଏ ତାକୁ ଧରିଥିଲା? ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିଲା। ତାକୁ କରିଥିଲା କିଏ? ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋକ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ବସି ଧରନ୍ତୁ, ଯୋକ ଭଳିଆ। ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଯୋକ। ଯାହା କରିବେ ତାହା ପାଇବେ।
यू डिसाइड योर लक। शेष क्रिया योग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची। उपस्थित भागवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पशन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।